Pak Ustaz, Cewek. apa? Yang cewek deh. Nah, ngajar deh. Ngajar. Kajane kudu masalah gak minum dhewe. 3W6 seketika 3 ora Iya. lerat sing gawe. Ini asing gede Pak, sing cilik kan, cilik entek. Gak ada sing kene ngeru. الفاتح بالتعليم والتعلم والمذاكرة تذكير نفع انتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب إلى سنة رسول محمد صلى الله عليه وسلم الدعاء الهدى والدالة على الخير دعاء مرضات الله وتوفيق فتوابه إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلاة الله وسلامه على مجد أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام من المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهاتهم ومن تابعهم بإحسان يوم الدين خصوصا سيدنا الإمام علي بن أبي طالب سيدنا فاطمة الزهراء وسيدنا حسن سيدنا حسين سيدنا خالد الكبرى عشر الله سيدنا حمزة سيدنا عباس سيدنا أصحاب رسول أزواج رسول الله رسول التابعين وتابع تابعين وتابعين بإحسان يوم الدين ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين والفقهاء المهرتين وإلى رسول المهاجر اللهم عيسى وقيل المقدم وعاد علي وعلى المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن السقاف محمد الداوي ورسول الكريم وإلى أرواح جميع سادتنا الأنبياء على ورسول الكريم وإلى أرواح سيدنا القطب بن القدس مد السلطان عليه الشيخ عبد القادر الجيلاني ورسول الكريم وإلى روح سيدنا أولاد السقاف الشيخ عمر رمضان مدرم السقاف الشيخ أبو بكر سكرم مدرم السقاف وإخوانهما إلى رسولنا الشيخ أبو بكر وإلى رسولنا الشيخ علي بن بكر سكران الشيخ عبد الله بن أبو بكر سكران وإلى روح الشيخ أبو بكر بن عبد الله الدرس وصل فريم الشيخ من دلالة سنلم ثم إلى رسولنا الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي أنجل بن سالم وإلى رسولنا الشيخ عمر بن رحمن عطاء الشيخ بن عبد الله ورسولنا حبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد الله بن محمد بن سلمة الشيخ فريم ما إلى رسول أبو بكر بن عبد الله عطاء صاحب علي بن محمد بن سلمة حبشي وسلم إبراهيم ثم إلى روح سادتنا سيدنا حبيب أبو بكر بن محمد الصديق سيد كرسي ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم حميد سيد تنقول وإلى روح سيد الحبيب هادي بن سالم بن سالم بن شهاب بكر بن سالم سيد الحبيب علي بن سكر سيد الحبيب جعفر ابن الحبيب شيخا بن علي بن هاشم سيد الحبيب عبد القادر بن سلسقاف وصل يوم فريم الشيخ من تلامذة المسلمين إليهم ثم إلى أرواح مشايخنا سيدنا الإمام الحبيب علي بن محمد بن الحفيد سيد العبد بن عبد الله المرشد سيد الحبيب حسن بن عبد الله المرشد سيد الحبيب محمد بن علي المالك وسلم فريم إلى رسول الحبيب محمد بن سلم الحفيد سيد الحبيب عبد الله بن المرشد وسلم فريم وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين الله يعلي درجات الجنة وكثر محتويات وكيف حسنات فضل وجاههم وينفعنا بما عند البركات والسرور والأنوار ومنفعة الدين والدنيا والآخرة وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdini qalbi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masuk pada pertemuan keempat dalam pembelajaran masalah haid, nifas, dan istihadah. Insya Allah pada malam hari ini kita akan bahas tentang hal-hal yang diharamkan karena sebab haid dan nifas. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang serba-serbi nifas, ya, bahwa arti nifas secara bahasa melahirkan, secara syar'i darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari janin, dan darah yang keluar setelah keguguran itu juga dihukumi nifas dengan catatan sudah berupa gumpalan darah minimal 40 hari atau gumpalan daging dan ada persaksian bidan bahwa itu adalah calon manusia. Kalau bayinya kembar tidak disebut nifas kecuali setelah lahirnya anak yang terakhir sehingga rahimnya betul-betul kosong. Kemudian jika bayinya kembar, maka kalau ada jeda lama antara anak pertama sama anak kedua, maka darah di antara anak pertama, anak kedua tadi itu di jeda yang lama, misalnya beberapa hari, itu disebut darah haid. Kemudian masa nifas, minimalnya sebentar, kebanyakannya 40 hari, maksimalnya 60 hari, ya, dan tidak boleh ada jeda 15 hari antara melahirkan dengan keluarnya darah, dan kalau darahnya terputus-putus, juga tidak boleh jeda 15 hari antara darah-darah yang keluar. Kemudian hukum nifas itu hukumnya dimulai sejak keluarnya darah, tapi hitungannya dimulai sejak melahirkan. Dan suci antara haid dan nifas tidak ada minimal suci. Tidak ada minimal suci. Kalau antara nifas dan haid, kalau nifasnya telah mencapai 60 hari, bisa cukup selang sebentar. Tapi kalau nifasnya belum mencapai 60 hari, maka harus 15 hari. Ya, atau suci tadi itu menyempurnakan 60 hari, maka bisa menjadi suci antara nifas dan haid. Kemudian pada malam hari ini kita akan bahas tentang larangan haid dan nifas. Ada 11 larangan. 11 larangan untuk haid dan nifas. Yang pertama sholat. Haram sholat ataupun baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Bahkan sholat jenazah atau yang mirip sholat atau seperti sholat. Apa itu yang mirip sholat atau seperti sholat? Itu adalah sujud syukur dan sujud tilawah. Sujud syukur yaitu sujud yang disunnahkan ketika mendapatkan apa namanya eh, kenikmatan yang tak dikira-kira, tak disangka-sangka, atau ketika selamat dari bahaya. Itu seperti sholat, jadi harus suci, ya, dari hadas kecil, hadas besar, suci dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat, takbir, Allahu Akbar, kemudian sujud, kemudian bangun dari sujud dan salam. Jadi yang wajib dibaca itu cuma takbir dan salam. Yang lainnya tidak wajib. Ketika sujud misalnya dia membaca sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin, itu bagus. Ya. Jadi apa namanya? Bacaan yang wajib cuma takbir dan salam, dan itu sama seperti sholat. Oleh karena itu tidak sah sujud
syukur tidak menghadap kiblat, ya, sujud syukur pakai celana pendek, sujud syukur tidak punya wudhu, haram bahkan. Bukan cuma bukan cuma tidak sah, tapi memang haram. Sujud syukur nggak punya wudhu haram. Sujud syukur apa namanya tidak menghadap kiblat haram, ya, atau terbuka auratnya haram. Jelas ya? Kemudian tawaf. Tawaf ini baik tawaf fardu maupun tawaf sunnah, semuanya haram. Baik itu umroh, haji, atau tawaf apa namanya sekedar ingin tawaf, atau ketika masuk Masjidil Haram dianjurkan tawaf sebagai tahiyatul bait. Ya, kalau tahiyatul masjid itu sholat sunnah 2 rakaat, tapi kalau tahiyatul Ka'bah itu tawaf. Semuanya haram kecuali harus dengan apa? Dengan suci dari haid dan nifas, dan suci dari hadas kecil dan hadas besar, karena Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, at-tawafu bimanzilatis shalah illa annallaha qad ahalla fihi nutuq faman nataqa fala yantiqu illa bi khair. Kata Rasulullah SAW, tawaf itu kedudukannya sama seperti salat, hanya saja Allah membolehkan bicara. Oleh karena itu, barang siapa yang berbicara di tengah-tengah tawaf, janganlah berbicara kecuali yang baik. Kemudian membawa dan menyentuh mushaf. Nah, apa itu mushaf? Mushaf itu adalah mushaf itu adalah ma kutiba lidirasati Quran. Ayat yang ditulis tujuannya untuk dibaca sebagai Al-Quran. Ayat yang ditulis, ya, ayat-ayat Al-Quran yang ditulis tujuannya untuk dibaca sebagai Al-Quran. Termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat Al-Quran. Kalau ditulis dengan tujuan dibaca, maka kertas yang ditulisi Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi mushaf. Tidak boleh dibawa, tidak boleh disentuh dalam keadaan berhadas, kecil maupun besar, atau haid atau nifas. Tapi kalau Bismillah itu ditulis tabarrukan, karena bertabarruk, ya, nulis Bismillahirrahmanirrahim tabarrukan karena bertabarruk, maka apa namanya kertasnya tidak menjadi mushaf. Jadi ada kertas ditulisi Bismillahirrahmanirrahim, tidak menjadi mushaf kalau ditulisnya tabarrukan, untuk bertabarruk, atau untuk tahassunan, untuk menjaga diri, seperti jimat. Ada kertas ditulisi ayat Al-Quran sebagai jimat, dibawa, dilipat-lipat, dibawa untuk jimat penjagaan diri. Ini kalau dibawa tanpa dalam keadaan berhadas nggak masalah. Kenapa? Karena bukan mushaf. Niat nulisnya itu tujuannya itu adalah bukan untuk dibaca. Begitu pula kaligrafi. Kaligrafi tujuannya bukan untuk dibaca, maka tidak menjadi mushaf. Ya. Jadi kalau orang nulis di papan misalnya, kalau itu adalah dia nulis sendiri untuk dirinya sendiri, maka niat itu tergantung niatnya dia. Apa tujuannya dia? Untuk dibaca, apa untuk hiasan dinding? Kalau untuk dibaca, maka menjadi mushaf. Kemudian kalau dia nulisnya itu adalah disuruh orang atau untuk orang lain, kalau niatnya untuk orang lain, maka jika dia itu adalah disewa,
dibayar, disewa untuk nulis. Maka bukan tujuan niatnya dia sebagai penulis, tapi tujuan niat daripada yang nyewa. Yang nyewa niatnya apa? Begitu. Tapi kalau dia nulis itu bukan disewa, tapi dia adalah untuk memberikan hadiah. Dia nulis untuk dihadiahkan ke orang lain. Jadi sukarela, bukan disewa. Kalau disewa kan berarti ada imbalan. Wajib dia nulis. Tapi ini sukarela, tanpa imbalan, maka tergantung niatnya dia. Bukan tergantung niatnya apa namanya orang yang dituju tadi. Tidak. Tapi tergantung niatnya si penulis. Nah, setelah kita tahu apa itu mushaf, maka membawa dan menyentuh mushaf ini hukumnya harus dalam keadaan suci daripada hadas dan najis. Nah, maaf, harus dalam keadaan suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Tidak boleh dalam keadaan haid, nifas, atau dalam keadaan berhadas. Kemudian, dalilnya menyentuh Al-Quran adalah ayat Allah firman Allah yang berbunyi la yamassuhu illal mutahharun. Dalam surat Al-Waqiah Allah berfirman la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya illal mutahharun ay illal mutatahhirun, kecuali orang yang bersuci. Kemudian ada juga hadis Nabi Muhammad SAW yang bersabda yang berbunyi la yamassul Qur'ana illa tahir. La yamassul Qur'ana illa tahir. Nah, dari dua dalil tersebut maka diputuskan bahwa menyentuh Al-Qur'an bagi orang yang berhadas hukumnya haram. Adapun membawa mushaf, ya. Maka kata para ulama ini adalah lebih berat daripada sekedar menyentuh. Kalau menyentuh saja haram, apalagi membawa. Nyentuh haram, apalagi membawa. Itu namanya qiyas aulawi, ya, atau mafhum muwafaqah. Qiyas aulawi. Kalau menyentuh saja haram, apalagi membawa. Dan qiyas ini termasuk dalil di dalam ahli sunnah wal jamaah. Jadi membawa Al-Quran haram bagi orang yang berhadas. Kemudian berikutnya adalah berdiam di masjid atau sekedar mondar-mandir di dalamnya. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beliau bersabda, "Inni la uhillul masjida li haidin wa la li junub." Kata Rasulullah SAW, aku tidak menghalalkan masjid untuk perempuan haid maupun untuk orang yang junub, baik laki-laki maupun perempuan. Loh, dia sudah pakai pembalut, tidak mungkin mengotori. Bukan karena mengotorinya, tapi karena hadas besarnya. Orang junub itu tidak mengotori. Orang junub itu tidak keluar darah, tidak keluar apa-apa, tidak mengotori. Juga haram masuk masjid, diam di masjid, mondar-mandir di dalam masjid, juga haram. Jadi di sini bukan masalah mengotori. Jadi di sini masalahnya adalah berhadas besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inilah uhillul masjidah lihaidin wala li junub."
Aku tidak menghalalkan masjid untuk perempuan haid maupun untuk orang yang junub. Jadi dilarang tinggal di masjid atau mondar-mandir. Apa itu mondar-mandir? Mondar-mandir itu masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain, yang sama. Misal, ini pintu, ini pintu, masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang sama. Ini namanya mondar-mandir. Masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang sama. Jelas ya? Itu namanya mondar-mandir. Tapi kalau masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain, ini namanya lewat. Masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain, itu namanya lewat. Harus dibedakan. Apa itu mondar-mandir? Mondar-mandir itu adalah ya, mondar-mandir itu masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain. Atau masuk dari satu pintu, kemudian muter-muter, baru keluar dari pintu yang sama. Ya ini tetap dikatakan mondar-mandir. Jelas ya? Ini semuanya haram. Mondar-mandir dan tinggal di masjid haram. Walaupun walaupun tidak mengotori masjid. Karena hadisnya itu adalah innila uhillul masjidah lihaidin wala lijunub. Saya tidak menghalalkan masjid untuk perempuan haid atau untuk orang yang junub. Bahkan laki-laki yang junub haram masuk masjid atau tinggal di masjid atau mondar-mandir di dalam masjid. Kemudian berikutnya membaca Al-Quran dengan tujuan membacanya sebagai Al-Quran. Membaca Al-Quran tujuannya memang membaca Al-Quran. Apa ada membaca Al-Quran tujuannya lain? Ada. Ada orang baca Al-Quran tujuannya berzikir, yaitu ayat ayat-ayat yang biasa digunakan untuk zikir. Seperti Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, ini biasa digunakan kalau menaiki kendaraan. Kalau kita menaiki kendaraan, Televisi cuci kak. Oh, malah yang dianjurkan membaca Subhanalladzi sakhkhar lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalau kita bepergian, naik kendaraan bepergian, ya, kendaraannya berangkat, maka kita dianjurkan membaca Bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Sebagaimana yang dibaca oleh Nabi Allah Nuh ketika menaiki kapal. Kemudian di malam hari, ya, di waktu tahajud, kita juga dianjurkan membaca
doa Nabiullah Yunus, yang mana beliau membaca doa tersebut sampai 40 hari, maka Allah pun mengeluarkan beliau dari perut ikan. Ya, apa doanya? Yaitu ayat dalam surat Al-Anbiya. Dalam surat Al-Anbiya ada ayat yang berbunyi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Loh, ini namanya zikir-zikir Al-Quran. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ini namanya zikir-zikir Al-Quran. Kadang-kadang orang membacanya karena zikir, dengan tujuan zikir. Maka tidak haram, walaupun dia haid, walaupun dia junub, tidak haram. Tapi kalau dia membaca Yasin, haram. Tujuannya adalah untuk membaca Al-Quran. Ya, membaca Fatihah, untuk membaca Al-Quran, haram bagi perempuan yang haid. Bagaimana kalau perempuan yang hafal Quran? Tujuannya untuk melalar hafalan. Ini juga haram. Kenapa? Kata para ulama bisa dilalar di hati. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, tidak ada alasan bagi perempuan yang hafal Quran untuk melalar karena bisa dilalar di hati. Apalagi zaman sekarang bisa dengan menggunakan MP3, ya, pakai headset, menggunakan MP3, maka dia bisa membaca Al-Quran, apa namanya, mendengarkan Al-Quran sambil ditirukan di hati. Hatinya menirukan, ini yang mendengarkan Al-Quran. Bisa. Tanpa harus melafadzkannya. Tidak ada khilaf. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak ada khilaf. Yang ada khilaf itu dalam kasus mutahayyirah. Mutahayyirah itu perempuan yang darahnya keluar berbulan-bulan. Kalimat berbulan-bulan ini bukan syarat, tapi gambarannya seperti itu. Yang mana dia tidak tahu mana haidnya, mana istihadahnya. Nah, di sini kata para ulama, kalau dia diharamkan membaca Al-Quran, ya, dia akan kesulitan karena tidak tidak ketemu mana di mana istihadahnya. Darah keluar terus dan dia nggak tahu adatnya, dia lupa. Dia lupa adatnya seperti apa, kebiasaannya seperti apa, darahnya juga tidak jelas. Maka ada pendapat lemah yang mengatakan boleh membaca Al-Quran bagi perempuan yang hafal Al-Quran tujuannya untuk melalar. Kenapa? Karena darurat, sifatnya darurat, takut lupa. Tapi pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat tetap haram. Jadi itu hanya pada kasus mutahayyirah. Apa itu mutahayyirah? Nanti akan kita temui pada gambaran-gambaran perempuan, apa namanya, perempuan mustahadah dalam nifas. Adapun perempuan yang normal, haidnya normal, tidak ada mutahayyirah atau apa, maka tidak boleh membaca Al-Quran walaupun hafal Quran. Dengan alasan apapun. Bahkan Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, penulis kitab Ibanah, beliau menceritakan bahwa di kota Siwun, Hadramut, ada beberapa perempuan menjadi gila. Ya, menjadi gila padahal mereka hafal Quran. Beberapa perempuan menjadi gila padahal mereka hafal Quran.
Nah, usut punya usut setelah dicari tahu penyebabnya, ternyata mereka terbiasa membaca Al-Quran ketika haid dengan alasan ingin menjaga hafalan. Dengan alasan ingin menjaga hafalan, akhirnya mereka tetap baca Al-Quran dalam keadaan haid. Dan baca Al-Quran dalam keadaan haid ini berakibat disukai oleh jin dan akhirnya dirasuki jin dan gila. Begitu. Jadi membaca Al-Quran ini haram. Ya, ada dua syarat untuk menjadi haram. Yang pertama, harus dengan tujuan Al-Quran. Kalau tujuannya zikir, maka tidak haram. Ya, tujuan zikir atau menjaga diri. Sebelum tidur baca ayat kursi, boleh menjaga diri. Sebelum tidur baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ditiupkan, kemudian diusapkan. Ya, itu boleh menjaga diri. Atau cerita. Ada orang cerita, kemudian ngambil ceritanya dari Al-Quran. Seperti cerita Nabi Allah Musa, cerita Nabi Allah Isa, cerita Nabi Allah Adam yang terulang-ulang banyak dalam Al-Quran. Ya, tujuannya cerita, bukan baca Al-Quran, tujuannya cerita aja. Atau nasihat, ya ustazah, ceramah, nasihat, menyampaikan, membawa Al-Quran untuk nasihat. Ya, itu boleh. Karena tidak ada tujuan untuk membaca Al-Quran. Tujuannya adalah nasihat. Kalau tujuannya dua, haram. Tujuan zikir dan tujuan baca Al-Quran, haram. Jelas ya? Dan tujuan zikir itu bukan dibuat-buat. Contoh ya, contoh ini, contoh. Ada seorang perempuan, hafal Quran, kemudian ingin melalar. Terus dia bilang, saya tujuan zikir. Baca Al-Quran dengan tujuan zikir. Sampean bohong. Kenapa kok bohong? Long sampean tujuannya melalar kok. Kok zikir? Tujuannya melalar. Kalau enggak melalar, kalau enggak dikejar setoran sama sama ustazanya disuruh setoran, enggak, sama enggak baca Quran. Bukan zikir. Dibuat-buat. Saya bertujuan zikir terus baca Al-Quran. Ya enggak lah sampai tujuannya. Seandainya dia bisa bertujuan zikir ketika membaca Al-Quran, pasti tujuannya double. Zikir sekaligus melalar. Ngelalar Al-Quran. Ya, tikror atau deres. Jadi tujuan derasnya itu tidak bisa hilang karena memang itu yang intinya. Intinya di situ. Seandainya gurunya tidak memaksa dia untuk baca Al-Quran, dia tidak baca. Wong dia head. Jadi tujuan itu apa namanya? Tujuan itu apa ya? Tujuan itu yang membuat sampean baca itu tujuannya apa? Jadi bukan dibuat-buat. Sampean tadinya tidak baca Al-Quran, sekarang baca Al-Quran. Itu karena apa? Kenapa kok tiba-tiba sama baca Al-Quran? Alasannya apa? Itu namanya tujuan. Bukan dibuat-buat. Saya tujuan zikir nawaitu zikir lillahi ta'ala. Bukan itu. Bukan itu. Bukan itu tujuan. Kemudian, jadi yang pertama harus dengan tujuan Al-Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua, harus ada suaranya. Baru haram. Kalau tidak ada suaranya, tidak haram. Jika tidak ada suaranya, tidak haram. Yang haram itu kalau ada suaranya. Jelas ya? Oleh karena itu kalau dia baca Al-Quran di hati, tidak apa-apa, nggak ada suaranya. Walaupun dengan melihat mushaf. Misalnya mushaf nempel di dinding, dia baca, dia lihat gini. Banyak perempuan bertanya, gimana? Perempuan haid
ngelalar Al-Quran menggunakan apa namanya Al-Quran terjemah, mushaf terjemah. Hukumnya bagaimana? Ngelalar Al-Quran dengan mushaf terjemah. Loh, kenapa kok bingung pakai mushaf terjemah sampean ini? Ngelalar Qurannya itu sudah haram. Lah kok pakai mushaf terjemah? Ngelalar Qurannya itu sudah haram. Lah kok bingung mushaf terjemahnya itu bagaimana? Jelas ya? Kalau soal mushaf itu keharaman lain, itu keharaman membawa dan menyentuh mushaf. Itu keharaman lain. Pembahasannya adalah ngelalar Qurannya itu sudah haram. Kemudian kalau tanpa suara boleh, ya, tanpa suara, tidak masalah. Jadi yang diharamkan itu kalau dengan tujuan Al-Quran dan dengan suara. Jika tanpa suara tidak ada masalah. Ya, di hati saja, gini aja. Ya, tidak ada masalah. Karena tidak disebut membaca. Membaca Al-Quran di hati tidak disebut membaca, oleh karena itu tidak haram bagi perempuan haid dan nifas. Kemudian berikutnya yang diharamkan atas perempuan haid dan nifas adalah puasa. Puasa itu haram atas perempuan haid dan nifas. Ini khusus. Kalau yang tadi itu juga haram atas junub, ya. Jadi sholat, tawaf, membawa dan menyentuh mushaf ini diharamkan atas orang yang berhadas kecil, juga diharamkan atas orang yang junub, juga diharamkan atas orang yang haid. Kemudian berdiam di masjid atau sekedar mondar-mandir di dalamnya dan membaca Al-Quran. Ini haram untuk orang yang junub juga. Laki-laki junub haram berdiam di masjid, haram mondar-mandir di masjid, dan haram membaca Al-Quran. Dengan niat membacanya sebagai Al-Quran. Nah, dimulai dari puasa ini khusus untuk perempuan haid. Ini khusus untuk perempuan haid. Ya, yang pertama apa yang khusus perempuan haid yaitu puasa. Puasa ini puasa ini diharamkan hanya untuk perempuan haid saja. Ya. Oh ya, tadi masalah membaca Al-Quran, dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Ya, dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, la yakrol junubu walal haidu syai'an minal Quran. La yakrol junubu walal haidu syai'an minal Quran. Tidak boleh membaca orang junub maupun perempuan haid sedikit pun daripada Al-Quran. Dalilnya jelas ya, la yaqra'ul junubu walal haidhu syai'an minal Qur'an. Tidak boleh membaca orang junub maupun perempuan haid sedikit pun daripada Al-Qur'an. Kemudian berikutnya adalah puasa. Puasa ini diharamkan mulai sejak diharamkan atas larangan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita, kunna nu'maru bi qada'i shaum wala nu'maru bi qada'i shalah.
kunna nu'maru bi qada'i shaum wala nu'maru bi qada'i shalah. Kata Sayyidah Aisyah. Kami dulu, kata Sayyidah Aisyah, kami dulu di zaman Nabi Muhammad SAW maksudnya, nu'maru bi qada'i shaum, kami diperintah untuk mengqadha puasa. Wala nu'maru bi qada'i shalah, dan kami tidak diperintah untuk mengqadha salat. Maksudnya apa itu? Kami diperintah untuk mengqadha puasa, namun kami tidak diperintah untuk mengqadha salat. Maksudnya apa ya? Nah, jadi diperintah mengqadha puasa dan tidak diperintah mengqadha salat itu artinya mereka tidak puasa dan tidak sholat. Artinya mereka tidak puasa dan tidak sholat. Kemudian mereka tidak puasa dan tidak sholat. Kemudian mereka diperintah oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengqadha puasa. Adapun sholatnya tidak diperintah untuk mengqadhanya. Jadi mereka ini tidak puasa dan tidak sholat, kemudian diperintah untuk mengqadha puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha sholat. Kenapa mereka tidak puasa, tidak sholat? Gugur kewajiban. Kewajiban sholat dan kewajiban puasa gugur. Jadi orang yang sholat itu harus dalam keadaan suci. Sedangkan perempuan haid selalu membawa najis. Membawa najis dan berhadas besar selalu tidak bisa dihindari. Orang sholat itu harus suci daripada hadas dan najis. Orang yang sholat harus suci daripada hadas dan najis. Perempuan haid selalu berhadas dan selalu membawa najis. Nah, oleh karena itu perempuan haid ini tidak bisa sholat. Jadi kewajiban sholatnya itu gugur sudah, hilang. Kewajiban sholatnya gugur bagi perempuan haid dan perempuan nifas. Adapun puasa perempuan haid dan perempuan nifas itu tidak boleh puasa, haram. Kenapa? Karena keluar darah itu membuat badan lemah, membuat badan lemas dan lemah. Puasa, tidak makan, tidak minum juga membuat badan lemah. Bergabungnya dua hal yang membuat lemah ini mengakibatkan penyakit. Sudah puasa, keluar darah lagi. Bergabungnya dua hal yang membuat badan lemah itu bisa mengakibatkan penyakit. Sedangkan syariat ini tidak sama sekali tidak mengajarkan perkara yang menimbulkan penyakit. Justru mengamalkan syariat itu berakibat bisa menjadi sehat. Anda mengamalkan syariat, Anda hidup sehat. Tidak ada ceritanya orang mengamalkan syariat kena penyakit. Termasuk diantaranya perempuan yang haid dan nifas haram berpuasa. Nah, sholat dan puasa diharamkan atas perempuan haid dan nifas. Kemudian Sayyidah Aisyah menyatakan, kami diperintah mengqadha puasa. Tapi kami tidak diperintah mengqadha sholat. Kenapa? Karena puasa itu setahun cuma sekali. Setahun cuma 30 hari. Artinya ringan.
Puasa itu ringan, setahun cuma 30 hari. Sebentar. Seandainya dia tidak puasa 1 bulan penuh, ya, karena nifas misalnya, maka dia bisa mengkodoknya setiap bulan 3 hari. Setiap bulan puasa 3 hari, setiap bulan 3 hari, ringan. Kalau dia tidak bisa 3 hari langsung, setiap 10 hari puasa 1 kali. 10 hari 1 kali, 10 hari 1 kali, 10 hari 1 kali. Jadi dalam 30 hari 3 kali puasa. Maka dalam 10 bulan sempurna sudah. Selesai. Kewajibannya selesai. Apalagi cuma 15 hari. Apalagi cuma 7 hari dia tidak puasa. Jadi wajib diqadha. Kalau sholat banyak. Setiap hari sholat 5 waktu. Kalau perempuan itu haidnya 15 hari, kemudian tidak sholat, kemudian wajib qadha, berarti 15 hari berikutnya, sucinya 15 hari, maka dia wajib sholatnya double-double berarti. Setiap hari bakal terawih ini. Ya, jadi karena Islam itu rahmat, maka tidak wajib mengqadha sholat, hanya wajib mengqadha puasa. Kemudian cerai. Cerai ini yang diharamkan adalah sang suami, bukan sang istri. Ya, jadi larangannya kepada suami. Nabi dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Al-Quran Allah SWT dalam Al-Quran menyatakan ya ayyuhan nabiyyu wahai nabi. Tapi maksudnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza talaqtumun nisa, jika kalian mentalak perempuan, fatalliquhunna liiddatihinna, maka talaklah pada awal iddahnya. Ya, wa ahsul iddah, dan hafalkanlah iddah tadi itu supaya kamu bisa merojaahnya. Jadi apa namanya? Mentalak ketika haid itu berarti tidak di awal iddah. Awal iddah itu berarti ketika suci. Sehingga haram mentalak ketika haid. Apa apa namanya taklil ilah atau alasan kenapa kok diharamkan? Iya, karena iddahnya semakin lama. Iddahnya akan semakin lama. Jadi kasihan si perempuan, ini menjaga haknya perempuan. Berikutnya yang khusus untuk perempuan haid adalah lewat di dalam masjid jika dikhawatirkan mengotori. Kalau lewat, baru pembahasannya apakah mengotori apa tidak. Jika aman 100% tidak akan mengotori masjid, maka makruh lewat masjid. Tapi jika ada kemungkinan mengotori, berarti kan nggak aman. Tidak 100% aman, maka haram lewat di dalam masjid. Tadi sudah saya jelaskan, lewat itu artinya masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain. Itu namanya lewat. Kemudian bersentuhan atau bersenang-senang dengan bagian antara lutut dan pusar. Ya. Jadi kalau untuk berhubungan badan ini haram. Perempuan yang haid berhubungan badan haram. Bersentuhan atau bersenang-senang dengan bagian antara lutut dan pusar ini juga haram. Maksudnya itu adalah antara lutut dan pusarnya istri, bukan antara lutut dan pusarnya suami. Kalau istrinya pakai sarung, kemudian suaminya tidak pakai sarung, maka itu boleh bersenang-senang antara pusar dan lututnya suami. Boleh, tidak diharamkan.
Yang diharamkan itu bersenang-senang antara pusat dan lututnya istri. Jadi istrinya yang tidak pakai sarung, suaminya bebas mau pakai sarung atau tidak. Pokoknya kalau istrinya tidak pakai sarung, hukumnya haram. Kemudian yang terakhir adalah bersuci dengan niat ibadah. Bersuci dengan niat ibadah ini artinya perempuan yang sedang haid tidak boleh mandi besar, tidak boleh wudhu, hukumnya haram. Perempuan yang sedang haid haram berwudhu, ya, haram. Kenapa? Karena tidak sah. Dia selalu keluar darah, sedangkan keluar darah itu adalah berhadas. Jadi sama seperti orang yang wudhu sambil kencing. Wudhu sambil kencing hukumnya haram. Jelas ya? Wudhu sambil kencing hukumnya haram. Karena tidak sah. Sudah tahu tidak sah tapi kok dilakukan. Lah kalau beser bagaimana? Nah kalau beser karena dia masih wajib sholat maka ada cara khusus. Dan kalau masih keluar dimaafkan. Begitu pula perempuan istihadah masih wajib sholat. Ada cara khusus untuk sholat, ya. Kalau masih keluar dimaafkan. Tapi kalau dia haid tidak ada, tidak boleh wudhu ataupun mandi. Kenapa? Karena dia tidak boleh sholat. Orang beser masih wajib sholat. Orang istihadah masih wajib sholat. Makanya karena darurat dia mau sholat, maka tetap wajib wudhu dengan cara-cara tertentu. Istinja, disumbat, diikat, begitu. Tapi kalau dia haid, dia tidak boleh sholat, haram sholat. Terus wudhu untuk apa? Adakah darurat di dalam wudhu? Tidak ada, maka haram. Karena tidak sah. Jelas ya? Nah, setelah kita membahas mengenai larangan-larangan, di sini ada dua kasus penting. Ada kasus zawalul mani' dan ada kasus turuwul mani'. Ada kasus zawalul mani' dan ada kasus turuwul mani'. Sebelumnya saya ingin ngecek apakah ada pertanyaan. Jika menulis Al-Quran karena menjawab pertanyaan ketika ujian. Menulis Al-Quran boleh asalkan tidak menyentuh kertasnya. Kemudian membaca kulhu 1000 kali di hari-hari tertentu itu gimana? Nah, tujuannya apa? Apakah tujuannya menjaga diri? Ya, kan yang tahu tujuannya adalah yang baca. Apakah tujuannya untuk zikir atau menjaga diri? Ya, kalau tujuannya baca Al-Quran ya haram. Jelas ya? Menulis bismillah sebelum mulai belajar, apakah boleh? Tadi saya katakan, menulis Al-Quran, apa namanya, jangan menyentuh kertasnya. Ya, kalau tujuannya tabaruk, tabarukan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka kertasnya tidak menjadi mushaf sehingga masih boleh disentuh. Bagaimana dengan guru Al-Quran, seorang wanita boleh? Ya, kalau kalau gurunya head boleh, karena tujuannya dia bukan membaca, tujuannya hanya mengajar. Misalnya begini,
Santrinya suruh baca, gurunya nyimak, kemudian gurunya mengatakan salah, yang betul begini. Ya, itu boleh, boleh. Muridnya yang tidak boleh. Jadi kalau muridnya sudah besar-besar dan head, kalau muridnya yang head, jangan disuruh bawa Al-Quran. Suruh aja bawa manakib, bawa maulid. Berarti memegang istri tanpa penghalang dengan syahwat sampai keluar mani, haram. Loh, yang diharamkan itu antara lutut dan pusarnya istri ya, tanpa penghalang. Iya haram. Kalau yang dipegang itu adalah antara lutut dan pusarnya istri tanpa penghalang. Selain itu, makanya saya tadi bilang istrinya pakai sarung. Kalau istrinya pakai sarung dan tidak membuka sarungnya, maka boleh bersenang-senang. Ya, suaminya tidak apa-apa tidak pakai sarung. Bacaan Fatihah ketika dirotip apa ada gantinya bacaan? Ya wes, tidak usah dibaca, tidak usah dibaca. Kirim doa tidak boleh diri Al-Quran. Ya tidak boleh karena sampean ingin mengirimkan pahala bacaan Al-Quran. Ketika haid dapat undangan dari orang untuk hataman Al-Quran. Ya jangan ya hafal Quran ketika haid diundang baca Al-Quran. Jangan. Ya tujuannya apa sih? Baca Al-Quran di dalam undangan itu mengirimkan pahalanya untuk mayit. Berarti sampai tujuannya mengirimkan pahala baca Al-Quran kan? Ya, masa mengirimkan pahala bacaan haid? Jangan. Terbatas memang. Ya, jadi minta maaf, maaf saya haid, nggak bisa hadir. Jelas ya? Jadi kalau diundang hafalan khataman Quran ya ada cadangannya, harus ada cadangannya. Disuruh bawa Al-Quran dari rumah dibaca di sekolah, dia haid, ya haram, haram membawanya haram karena dia dengan tujuan Al-Quran, apa membawa mushaf, membawanya haram, membacanya juga haram karena disuruh guru, ya guru itu tidak tidak apa namanya tidak bisa menghalalkan, walaupun disuruh guru tetap tidak boleh. Jadi bersih-bersih di masjid lagi hadas. Kalau haid sama junub tidak boleh bersih-bersih di dalam masjid. Ya. Al-Quran terjemah ada khilaf mengenai bawanya. Kalau bacanya tadi haram. Ya. Kalau perempuan yang ngajar untuk membetulkan bacaan orang boleh. Undangan hatamannya dari pemerintah Al-Quran sama saja. Undangan dari pemerintah, dari raja, dari malaikat sama. Jadi baca Qurannya itu memang tidak apa namanya tidak diperbolehkan. Jadi ya kalau diundang tadi itu saya bilang ada cadangannya saja. Lagi di majelis diminta membaca doa sebelum Al-Fatihah. Doanya tidak apa-apa, Fatihahnya yang tidak boleh. Ya, kita akan ngucapin Al-Fatihahnya bagaimana? Ya, Fatihahnya jangan dibaca. Ya, disuruh guru mengambil Al-Quran yang ada yang ada terjemahan. Tadi saya bilang Al-Quran terjemah ada khilaf. Kemudian Al-Quran jatuh, kita head. Apakah menjadi darurat? Jika tidak
tidak dikhawatirkan untuk diambil orang kafir atau tidak dikhawatirkan untuk terinjak, maka nggak boleh diambil. Apalagi di sini tidak ada orang lain yang menjadi darurat itu, kalau jika tidak saya ambil ini akan diinjak orang karena rame, ya. Atau kalau tidak saya ambil ini akan diambil orang kafir. Jelas ya? Nah kalau oh ini aman, nggak ada orang di sini, nggak akan diinjak, nggak ada, ya nggak boleh diambil. Tinggal kita bisa pesan sama teman kita, tadi ada Al-Quran jatuh di dalam situ, tolong diambil. Jadi boleh mengambil Al-Quran yang jatuh itu jika takut diambil orang kafir atau takut diinjak atau bentuk-bentuk terhina yang lain, ya. Takut terhina dalam bentuk diinjak, gambaran atau bentuk-bentuk yang lain. Baik, dua masalah penting. Dua masalah penting. Ada masalah zawalul mani' dan ada masalah turul mani'. Ya, kasus kasus zawalul mani' dan kasus turul mani'. Yang pertama zawalul mani', yaitu hilangnya penghalang. Mani', penghalang ini maksudnya penghalang kewajiban sholat. Yang menghalangi wajibnya sholat. Jadi sholat itu wajib. Tapi kadang-kadang ada penghalang. Ada yang menghalangi seseorang untuk wajib sholat. Dan penghalang itu ada banyak. Ya, ada banyak penghalang. Ada masa kecil. Ada kekafiran. Ada haid, nifas, gila, dan pingsan. Nah, masa kecil dan kekafiran ini bisa hilang tapi tidak bisa kembali. Masa kecil itu bisa hilang, artinya dia menjadi balik. Kekafiran bisa hilang, artinya dia masuk Islam, tapi tidak bisa kembali. Ya, anak kecil tidak mungkin, anak yang sudah balik tidak mungkin kembali kecil. Dan orang Islam ketika dia murtad, maka hukumnya masih wajib sholat. Maka saya bilang tidak akan kembali. Walaupun dia sekarang kafir, dan murtad itu adalah kekafiran yang paling jelek. Jadi yang dimaksud kekafiran di sini adalah kekafiran asli. Kekafiran yang asli. Ya, atau asli kafir. Kalau murtad, enggak. Wajib sholat. Orang murtad wajib sholat. Ini adalah yang menghalangi kewajiban sholat. Zawalul mani' artinya hilangnya penghalang-penghalang kewajiban sholat. Anak kecil tiba-tiba balik, orang kafir asli tiba-tiba masuk Islam, perempuan haid tiba-tiba suci, perempuan nifas tiba-tiba suci, orang gila tiba-tiba waras, orang pingsan tiba-tiba sadar.
Apabila seorang wanita haid tiba-tiba suci di akhir waktu sholat, maka ia wajib mengerjakan sholat tersebut, meskipun ia hanya mendapati waktu 1 detik saja. Artinya waktu yang sangat singkat, 1 detik saja dari waktu sholat tersebut. Jadi asar kurang 1 detik, dia suci terus maghrib begitu. Suci 1 detik terus maghrib begitu ya. Hanya dapat waktu 1 detik. Maka apa? Maka wajib bagi dia untuk sholat asar. Paham ya? Apabila seorang wanita haid tiba-tiba suci di akhir waktu sholat, maka ia wajib mengerjakan sholat tersebut meskipun ia hanya mendapati waktu 1 detik saja. Asar, ya, dia suci terus 1 detik terus maghrib. Jadi hanya mendapati waktu 1 detik di waktu asar. Wajib sholat asar. Tentunya ya qadha. Karena tidak mungkin kalau kalau waktunya tinggal 1 detik, tidak mungkin dia mengerjakannya di waktu asar. Pastinya qadha. Selain itu, ia juga wajib mengqadha sholat sebelumnya bila bisa dijamak dengannya. Contoh seperti zuhur dengan asar, ya, seperti zuhur dengan asar. Jadi kalau dia, ini contohnya ya, bila ia suci di akhir waktu zuhur, maka ia hanya wajib mengqadha sholat zuhur saja. Apakah wajib mengqadha sholat subuh? Enggak, karena sholat subuh tidak bisa dijamak dengan waktu zuhur. Bila ia suci di akhir waktu asar, maka ia wajib mengqadha sholat zuhur dan asar, karena zuhur bisa dijamak dengan asar. Jelas ya? Kemudian kasus kedua turuwul mani'. Jadi kasus yang pertama tadi zawalul mani', hilangnya hal yang mencegah wajibnya sholat. Sekarang turuwul mani' kebalikannya. Turu artinya datang. Jadi datangnya perkara yang menghilangkan kewajiban sholat. Perkara yang bisa menghilangkan kewajiban sholat yang bisa datang cuma 4. Haid, haid, nifas, gila, dan pingsan. Adapun masa kecil dan kekafiran yang asli tidak mungkin datang lagi. Ya, bila wanita suci tiba-tiba mengalami haid atau tiba-tiba mengalami nifas atau tiba-tiba ia gila atau tiba-tiba ia pingsan sama saja. Setelah masuknya waktu sholat, maka ia wajib mengqadha sholat tersebut dengan syarat. Perempuan suci setelah masuknya waktu sholat, tiba-tiba ia haid. Maka ia wajib mengqadha sholat tersebut. Dengan syarat, telah berlalu waktu yang cukup untuk sholat. Telah berlalu waktu yang cukup untuk sholat. Artinya begini, perempuan suci, ya, masuk waktu zuhur langsung haid. Nggak mungkin dia sholat zuhur. Jadi sholat zuhurnya gugur. Perempuan suci. Zuhur itu jam berapa masuknya? Jam 11 lebih. Anggaplah 20 menit ya. Zuhur itu jam 11.34. Zuhur itu jam 11.
34. Ini waktu zuhur. Jam 11.34 masuk waktu zuhur. Jam 11.35 dia pingsan atau head. Dan headnya berlanjut, maka sholat zuhurnya gugur. Kewajiban zuhurnya gugur. Jelas ya? Kewajiban zuhurnya gugur. Tidak wajib sudah sholat zuhurnya. Tapi kalau misal zuhurnya jam 11.34. Kemudian jam 12 dia haid. Maka dia wajib sholat zuhur. Jadi dia punya tanggungan sholat zuhur. Nanti kalau dia suci, wajib ngodoi zuhur. Karena apa? Ada waktu. Berapa ini? 26 menit. 26 menit. Cukup untuk sholat. Ya, 26 menit. Terawih bisa ya. Buat terawih bisa 26 menit. Panjang, waktunya panjang. Buat sholat 20 rakaat bisa. Apalagi cuma sholat zuhur yang hanya 4 rakaat. Jadi wajib sholat. Artinya apa? Dia belum sholat. Artinya nanti kalau dia suci, wajib ngodoi sholat tersebut. Ada syarat tambahan khusus untuk wanita daimatul hadas atau yang bertayamum telah berlalu waktu yang cukup untuk bersuci. Jadi seperti 26 menit ini kan waktunya banyak. Bisa untuk bersuci, bisa untuk sholat. Maka apa namanya wajib sholat zuhur dia. Misal masuk zuhur itu jam 11.34. Jam 11.38 atau 37 ya, atau 38 saja. Dia haid. Berarti ada waktu 4 menit. Cukup enggak 4 menit ini untuk sholat zuhur? Apakah 4 menit cukup? Kalau kita katakan cukup untuk sholat zuhur. Misalnya, anggaplah satu rakaatnya 1 menit. Ini hanya sekedar misal ya. Bukan berarti saya memastikan satu rakaat itu 1 menit, tidak. Ya, itu bukan sesuatu yang pasti. Jadi seandainya untuk lebih mendekatkan ke dalam pemahaman, ya, satu rakaat 4 menit, jam 11.34 dia masuk zuhur, jam 11.38 dia haid, ada waktu 4 menit, cukup enggak untuk sholat? Anggaplah cukup. Cukup untuk sholat. Nah, pertanyaannya, apakah cukup untuk wudhu? Jadi wudhu sekaligus sholat, cukup apa tidak? Kalau kalau tidak cukup, bagaimana? Maka misalnya tidak cukup, ya, cukup untuk sholat, tapi tidak cukup untuk wudhu, mepet berarti. Maka jika dia adalah daimatul hadas atau bertayamum,
berarti kewajiban sholat zuhurnya gugur. Kenapa? Karena syarat keduanya tidak terpenuhi. Syarat keduanya tidak terpenuhi. Jadi gugur. Tapi kalau dia adalah laki-laki normal, perempuan normal, dia perempuan normal, bukan daimatul hadas, bukan bertayamum. Dia perempuan normal, bukan mustahadhah, bukan apa. Dia perempuan normal, maka dia wajib sholat zuhur. Artinya punya tanggungan sholat zuhur. Dia punya tanggungan sholat zuhur yang wajib diqodok nanti ketika dia suci. Lu kan waktunya nggak cukup. Dia hanya mendapati waktu cuma 4 menit saja. Ya, hanya 4 menit yang dia dapati dari waktu zuhur. Hanya cukup untuk sholat, nggak cukup untuk wudhu. Nggak masalah. Kenapa? Karena dia bisa wudhu sebelum zuhur. Apakah dia tidak bisa wudhu sebelum zuhur? Bisa. Ya sudah, berarti dia punya tanggungan sholat zuhur. Karena dia bisa wudhu sebelum zuhur, begitu sholat zuhur, masuk waktu zuhur, dia langsung sholat. Bisa. Dianggap dia telah apa ya dengan sengaja meninggalkan sholat zuhur. Nggak dosa, tidak dosa karena dia tidak mengakhirkan waktu sholat, cuma punya tanggungan sholat zuhur gitu, punya kewajiban qadha sholat zuhur. Kemudian adapun untuk perempuan daimatul hadas dan bertayamum, perempuan mustahadhah, perempuan yang beser atau bertayamum, tidak mungkin wudhu sebelum zuhur. Kenapa tidak sah? Mereka-mereka ini tidak sah wudhu sebelum zuhur. Oleh karena itu, jika waktunya cuma 4 menit, tidak cukup untuk wudhu, maka kewajiban sholat zuhurnya gugur. Tidak wajib sholat zuhur. Jelas ya? Contoh ini. Masuk waktu zuhur, dia masih suci. Setelah berlalu 10 menit, tiba-tiba ia mengalami haid, padahal ia belum sholat. Maka nanti setelah ia suci, ia wajib mengkodok sholat zuhur. Jelas? Masuk waktu zuhur, dia masih suci. Setelah 1 menit, nah ini kan 1 menit. Dan tadi 10 menit. Setelah 1 menit ia haid, maka setelah suci nanti ia tidak wajib mengkodok sholat zuhur karena ia tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk sholat zuhur. Itu namanya kasus zawalul mani'. Nah, kalau setelah zawalul mani' tiba-tiba ia mengalami turuwul mani', artinya setelah dia suci dari haid tiba-tiba ia mengalami gila atau pingsan, maka ada syarat tambahan. Apa syaratnya? Ada waktu yang cukup untuk sholat fardu. Dan yang kedua, ada waktu yang cukup untuk bersuci. Contoh, wanita haid suci di waktu zuhur, setelah berlalu 1/2 jam ia pingsan hingga malam hari. Maka setelah bangun dari pingsan, ia wajib mengqadha salat zuhur. Karena apa? Ada waktu 1/2 jam. Ada waktu 1/2 jam. Contoh lagi, wanita haid suci di waktu zuhur. Setelah berlalu 1 menit, ia pingsan hingga malam hari. Maka ia tidak perlu mengqadha salat zuhur. Kenapa? 1 menit tidak cukup untuk sholat fardu dan bersuci. Jelas ya? Lo tadi kan katanya 1 detik. Loh, bukan. Jangan salah paham. Pembahasan 1 detik itu
ya, pembahasan 1 detik ini, dia mendapati waktu asar cuma 1 detik di waktu asar. Setelah itu maghrib, maka ia wajib sholat asar dan sholat duhur. Sholat asarnya, tentunya sholat asarnya qadha. Nah, setelah dia suci dari haid, ya, jadi di waktu asar dia suci, kemudian dapat 1 detik masuk maghrib, maka ia wajib sholat asar dan sholat duhur qadha, ya. Setelah itu sholat maghrib tentunya. Dan dia dalam keadaan sehat, tidak pingsan, tidak gila. Artinya setelah suci dari haid, dia dalam keadaan sehat normal, tidak ada pingsan, nggak ada gila, sebagaimana wanita-wanita pada umumnya. Kalau saya mau tanya, apakah perempuan, ya, yang ada di sekitar Anda ini, para peserta ini, apakah perempuan-perempuan yang ada di sekitar Anda setelah suci dari pingsan itu pasti haid? Maaf, setelah suci dari haid itu pasti pingsan. Apakah perempuan-perempuan di sekitar Anda setelah suci dari haid apakah pasti gila? Apakah pingsan? Tidak. Dan itu jarang. Jarang terjadi perempuan suci dari pingsan langsung gila atau perempuan suci dari pingsan langsung haid. Nah, jika setelah suci dari pingsan dia tidak gila, maaf, jika setelah suci dari haid, ya, setelah suci dari haid dia tidak gila dan tidak pingsan, maka hukumnya seperti ini. Walaupun di waktu asar dia hanya mendapati waktu 1 detik saja, dia punya kewajiban sholat asar, sholat duhur, dan tentunya dia sholat maghrib dan melakukan kewajiban yang lain. Ya, nah di sini kasusnya beda. Ini kasusnya beda. Di sini kasusnya dia setelah haid, suci dari haid, dia pingsan. Setelah suci dari haid, dia gila. Nah ini kasus yang jarang. Ya, jadi Jadi ini waktu asar, ini waktu zuhur. Ya, jika dia ini haid, suci di akhir waktu asar. Setelah itu dia normal, ya selesai. Berarti wajib apa? Wajib qadha zuhur, asar, dan wajib sholat maghrib.
Jelas ya? Walaupun di sini dia hanya mendapati waktu 1 detik sebelum maghrib. Kasus lain, misalnya waktu asar, dia haid, tiba-tiba suci. Setelah suci, dia gila atau pingsan. Nah, jaraknya ini, jarak antara haid dan gila pingsannya ini, apakah cukup untuk sholat apa tidak? Itu yang menjadi pembahasan. Bersama bersuci. Kalau cukup untuk bersuci, dan yang kedua cukup untuk sholat, maka wajib sholat. Kalau cukup untuk satu sholat fardu, satu fardu, maka wajib sholat asar saja. Tapi kalau cukup untuk 2 fardu, maka wajib sholat asar sama duhur. Jelas ya? Jadi setelah suci dari haid, tiba-tiba dia gila dan pingsan. Maka jarak antara suci haid dan gila pingsannya itu berapa lama? Kalau cukup untuk bersuci dan satu sholat fardu, maka wajib sholat asar saja. Tapi kalau cukup untuk 2 fardu, maka wajib sholat duhur dan asar. Asar saja karena dia terjadinya di waktu asar. Kalau cukup untuk 2 fardu, duhur dan asar karena duhur bisa dijamak dengan asar. Jadi maksudnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa difaham. Insya Allah pada pertemuan mendatang kita akan membahas tentang istihadah. Iya, ini karena waktunya sudah jam 9 lebih, ya mungkin pertanyaan-pertanyaan bisa Anda catat untuk dipertanyakan di pertemuan mendatang. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu manfaat. Kalau ada salah-salah kata, saya minta maaf. Ya, al-insan mahal khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Kemudian, insya Allah pada pertemuan mendatang kita akan bertemu kembali dalam pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan ilmu yang bermanfaat. Ala hadini wa alquran salih wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala masrafin nasulihun wa ala hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wal mu'minina amin.